Namaste. Today I am going to discuss about organizational development and organizational culture. Because this chapter, this topic is very, very important for management process. Basically, organizational development is the important part of organizational behavior and human resource management. This is the very important chapter for BBS second year students. अहिले BBS second year students चाहिँ exam को लागि एकदम प्रिपेयर भएर बस्नु भएको छ र theoretical पार्टमा organizational development and human resource management को सबैभन्दा important part exam point of view ले हामी organizational development and its culture पनि important कुरो. You will get different questions from this chapter. र प्रत्येक च्याप्टरबाट बेसिकली क्वेशन आएको हुन्छ, भेरी सर्ट क्वेशन एन्ड लङ क्वेशन. र यो कुनै न कुनै चाहिँ क्वेशनमा यु विल गेट फ्रम दिस च्याप्टर. सो व्हाई डेभलपमेन्ट इज नीड्स एभ्रीवेयर, इदर इन ह्युमन बिइङ, ह्युमन रिसोर्सेस, इन्डिभिजुअल, or in business enterprises. We need to develop, we need to change to get the competitive advantage from markets. If we want to change, then automatically develop will be occurred in reality. So change is very, very important part of any organizations. पुरानो पाराले, पुरानो सिस्टमले कुनै पनि अर्गनाइजेसन त्यति इफेक्टिभ वेमा चल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ. So we need to develop, we need to change. For change or development, we have to follow different procedures because ultimately there are different types of human resources we need in the business. The different resources को attitude, perception, education, talent फरक हुन सक्छ. जुन कुरो मैले यो भन्दा अघिल्लो चाहिँ अर्गनाइजेसनल बिहेभियरमा चाहिँ एकदमै डिस्कस गरिसकेका छु. BBS सेकेन्ड इयर को भाइ बहिनीहरूले प्लिज सुनिदिनु, लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला. र मेरो विभिन्न भिडियोहरू सिरिज चाहिँ बेसिकली कोर्ससँग रिलेटेड, सब्जेक्ट म्याटरसँग रिलेटेड, विभिन्न एज अ काउन्सिलिङ पार्टमा चाहिँ मैले फोकस गर्दै आइरहेको छु. सो एक्ज्याक्टली व्हाट इज डेभलपमेन्ट? Simply we can say development is a growth, is a change with the span of time. Yeah, we have to grow our perception, we have to grow our vision, mission, objectives on the basis of time or on the basis of different competitors. So if we want to able to change our perception, change our entire mechanism, entire system, structure of organization, then we need to follow some procedures, some rules, some techniques, some plan and procedures. So that is simply we can say that development. Without developing, we cannot do anything in the business. So development is the important part of business enterprises. मैले विभिन्न चाहिँ डकुमेन्ट पनि यहाँ सबमिट गरेर डिस्कसन गर्छु, किनकि बेसिकली यो चाहिँ विभिन्न टपिक सब्जेक्ट म्याटरसँग हामीले आफ्नो आँखाले देखेर सुनेर चाहिँ हामी सजिलै अचिभ गर्न सक्छौं. सो सामान्यतया सिम्पली it is a study and implementation of practices, systems and techniques that affect organizational change. Already मैले डिस्कसन पनि गरिसकेको छु. अल्टिमेटली अर्गनाइजेसनको डेभलपमेन्ट भनेकै चेन्ज हो, किनकि अर्गनाइजेसनका विभिन्न सिस्टमहरू, विभिन्न प्र्याक्टिसहरू, विभिन्न टेक्निकहरू हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइमको बेसिसमा चेन्ज गर्दै जानुपर्ने हुन्छ. So the goal of which is to modify the group performance and culture. यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले ग्रुप टीम वर्कको बारेमा डिस्कसन गरिसकेको छु. We have to change our culture of organizations. किनकि अर्गनाइजेसनको पनि एउटा सेट अफ नर्म्स, सेट अफ कल्चर, सेट अफ प्लान एन्ड पोलिसी स्ट्यान्डर्डाइज्ड वेमा हामीले चाहिँ परफर्मेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ. सो वी हेभ टु चेन्ज, वी हेभ टु मोडिफाई अन द बेसिस अफ चाहिँ हाम्रो समय, कम्पिटिटर्सको बेसमा हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. The organizational changes are typically initiated by the group stakeholders. अब हेर्नुस् है,
चेन्ज भन्ने बित्तिकै विभिन्न वी निड द पर्सेप्सन द भोइस फ्रम डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्स हामीले यदि झ्याट्टै एकदमै तुरुन्तै चेन्ज गर्न खोज्यो भने कसैले एक्सेप्ट गर्दैन सो हामीले इनिसिएसन ग्रुप वेमा बिकज वी निड डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिपार्टमेन्ट्स इन अर्गनाइजेसन टप लेभल मिडल लेभल लो लेभल र विभिन्न ह्युमन रिसोर्सेसको जुन लाइन म्यानेजरबाट हामीले एउटा कलेक्टिभ आइडिया चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेर देन वी हेभ टु इनिसिएट फर द चेन्ज अफ बेटरमेन्ट एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने के को लागि चेन्ज गर्ने भने फर द बेटरमेन्ट अफ entire business organizations. So it is the concept regarding strategies and approaches for managing plan change in the organization. I just discussed, we have to make a plan for change, for development. If without plan, without strategy, without norms and value, if we want to change, there may conflict arises. The change is not effective way ma हामी change गर्न सक्दैनौँ त्यसैले we need to make plan entire system लाई change गर्नको लागि strategically plan बनाएर हामीले जानुपर्छ it is the long term effort of organizations to improve its vision learning process problem solving approaches and empowerment yeah this is the very important sentence है keep in your mind किनकि organizational development भनेको it is long term process हो long term vision र immediately अहिले मैले चाहिँ यो चेन्जको रिजल्ट पाउँछु भने पाइदैन इट इज लर्निङ प्रोसेस हो लर्निङ भनेको बाइ डुइङ हो है हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि सिक्ने हो र सबै कुरो इमिडिएटली हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्यो भने पनि असम्भव हुन सक्छ अन द बेसिस अफ टाइम स्ट्र्याटेजिकली हामीले चेन्ज गर्ने हो विथआउट लर्निङ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज अफ बिजनेस एन्ड डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज अफ इन्टायर सिस्टम अफ इन्डस्ट्री वी विल अनेबल टु चेन्ज So this is a kind of problem solving approach. Yeah, development is a kind of problem solving approach and empowerment of different human resources. किनकि मान्छेले चेन्ज पनि चाहदैन है एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने चेन्ज नचाहने मान्छे पनि हुन्छ चेन्ज चाहने मान्छे पनि हुन्छ त्यसैले we need to develop the vision mission र त्यही बेसिसमा we have to provide training to different employees and staffs workers then easily we can change our mission our vision yeah it helps to improve the organizational performance and effectiveness if we want change पुरानो सिस्टमले काम गरेन भने नयाँ सिस्टम चेन्ज गर्नुपर्छ र त्यो नयाँ सिस्टमले अटोमेटिकली परफर्मेन्स इफिसिएन्सी इफेक्टिभनेस मोटिभेसन सबै कुरो बढाउँदै जान्छ इट इज द मेथड्स अफ फ्यासिलिटेटिङ change in organization with solving human and social related problems ultimately change for society को लागि पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है change for different types of human resources को लागि पनि चेन्ज गर्नु प्रब्लम आइसकेपछि देन चेन्ज where there are problem there must be solution प्रब्लम नआइकन सोलुसन हुँदैन सोलुसन इज needed so सोलुसन भनेको डेभलपमेन्ट हो सोलुसन भनेको चेन्ज हो so organizational development is an effort that focus on improving an organization's capabilities through the alignment of strategy, structures, people, reward, metrics, and management process. Yeah, this is also very important. Key exactly, if you will get question in the exam, what is OD, organizational development, that you have to write. It is the effort that focuses on improving organizational capabilities, through कसरी capabilities meant through the alignment of strategy yeah we have to align different strategy बारे स्टडी गर्ने र alignment तिनीहरुको चाहिँ merger combined way मा पनि हामी structure people reward metrics and management process basically organizational your development is in multidisciplinary field rotates as a psychology culture innovation social sciences adult education, human resource management, change management, organizational behavior, and research, analysis, and design, among others. Yeah, it is the very important. यो भित्र simply यसलाई हामी organizational development भनेको multidisciplinary subject हो यो भित्र हामी psychology, culture, innovation सबै कुराहरू यो social science का कुराहरू adult education yeah development को लागि we need to provide different types of education on the basis of their age and thinking power को बेसिसमा हामीले चाहिँ प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ ह्युमन रिसोर्स त मैले अघि नै भनिसके अर्गनाइजेसनको भेरी ब्याकबोन वी क्यान से दैट
ह्युमन रिसोर्सेसलाई नै प्रोपरली हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न सकेनौँ भने इट्स इम्पोसिबल टु चेन्ज एन्ड चेन्ज म्यानेजमेन्ट अर्गनाइजेसनल बिहेभियर या डिफ्रेन्ट थिङ्स सो organizational development involve an ongoing systematic long-range process of driving organizational effectiveness, solving problems, and improving organizational performance. It is also one of the capabilities identified in the talent development capabilities model. Very important thing is that. Yeah, talent management capability model is also known as organizational development model. So there are different types of human resources. Then we have to manage the talency of human resource ko pani manage garnu parne. Okay, there are different features. Yeah, you will get in the exam. Discuss about feature of organizational development and planned activities. Yeah, this is the long-term vision, plan activities without making proper plan. And the vision, mission set नगरिकन हामीले डेभलप गर्न अथवा चेन्ज गर्न सक्दैनौँ सो इट इज नन एज planned activities, long-term plan, long-term vision, long-term strategies. यो short term को लागि होइन we have to develop for long period of time. For example, यदि हामीले एउटा फुलको बोट रोप्यौँ भने त्यो फुल फुलिसकेपछि त्यसको लाइफ खतम हुन्छ यदि हामीले आँपको बोट रोप्यौँ भने त्यो रुख हुन्छ र आँपको बोटले एकै महिनामा एकै वर्षमा त्यसको चाहिँ फ्रुट नहुन पनि सक्छ आफ्टर लङ टाइम we will get better and better benefit like that. So that is organizational development. Plan भनेको डे टु डे एक्टिभिटीज सँग रिलेटेड हो र स्ट्र्याटेजी भनेको लङ टर्म भिजन लङ टर्म प्लान वाइज हो त्यसैले हामीले आफ्टर 5 years आफ्टर 10 years where we will be भनेर थिंक गरेर हामीले प्लान पोलिसी बनाउनु पर्छ दिस इज वी कल अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट सिस्टम वाइड ओके या विथआउट सिस्टम बिकज एभ्रीवेयर देयर आर systems र त्यो सिस्टम फलो गरेन भने we can't develop our organizations and we can't change organization. So top management lead, yeah, basically it is a strategical system, strategical plan process भन्ने बित्तिकै it is led by different types of top level manager, top level management policies. Basically हाम्रो चाहिँ board of directors, executive committee, different shareholder ले चाहिँ यो plan policies बनाउनु पर्ने हुन्छ visioning process, yeah, यो बनाउनुको लागि we need far sighted vision to brainstorming human resource we need for developing our organizations. Empowerment process, yeah, then we have to empower to different human resources. Change के को लागि, develop के को लागि, for betterment. नभए मान्छेले चाहिँ change चाहदैन, develop चाहदैन. के vision देखाउनु पर्छ भने अहिले तपाईहरुले तिमीहरुले चाहिँ जुन पोजिसनमा बसेका छौ त्यो पोजिसन भन्दा बेटर पोजिसन पनि हुन्छ त्यो बेटर चाहिँ अहिले पाएको रेम्युनरेसन भन्दा फ्युचरमा हामी डेभलप चेन्ज गर्यौं भने त्यो भन्दा पनि बेटर चाहिँ रेम्युनरेसन पाउन सक्छौ भन्ने आधारले हामीले विभिन्न इम्पावर त्यही अनुसारको ट्रेनिङ त्यही अनुसारको डेभलपमेन्ट त्यही अनुसारको प्रमोसन त्यही अनुसारको एउटा चाहिँ भिजनरी चाहिँ प्लान दिन सक्यौ भने अटोमेटिकली अर्गनाइजेसन विल बी चेन्ज लर्निङ प्रोसेस हो यो मैले माथि पनि भनेको छु प्रब्लम सल्भिङ प्रोसेस हो टीम वर्क हो या दिस इज अ टीम वर्क एउटा मान्छेले डेभलप गर्नै सक्दैन बिकज देयर आर सो मेनी ह्युमन रिसोर्सेस वी नीड वी हैव टु बिल्ड टीम बेटर टीम इफेक्टिभ टीम बनाउनु पर्छ त्यो टीमको बेसिसमा चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सक्छौं बिहेभियरल इन्टरभेन्सन या प्रत्येक मान्छेको बिहेभियर कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने वी हैव टु इन्टरभेन्सन वी हैव टु चाहिँ त्यो चाहिँ बाइ फोर्स पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यतिखेर हामीले चाहिँ कुनै डिफिकल्ट पनि फेस गर्नुपर्ने कन्डिसन आउन सक्छ बेसिकली वी हैव टु कन्भिन्स टु ऑल द ह्युमन रिसोर्सेस एक्सन रिसर्च yeah research is a very important part of business development without research search more and more things new things we will not develop we will not change okay these are features of organizational development then values के हो this is the important yeah values of OD organizational development मान्छेले डेभलपमेन्ट गर्नको लागि we have to respect to people respect for all people are who are working in business either low level middle level and top level respect छैन भने no change first of all we have to respect
We have to trust and support to all the human resources. Without trusting and without supporting, we cannot do anything in the business. We can't develop, we can't change. So for the development, the first thing is that we have to respect all the human resources. Then we have to trust and we have to support all the human resources. Power equalization. Then the next one is no need to discriminate. Bias, fairness, fairless, not fair. Unfair भयो भने we cannot change, we cannot develop, we cannot grow our business enterprises. So power को पनि इक्वली चाहिँ त्यसलाई शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैको चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. ड्युटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी सबैलाई on the basis of skill, on the basis of to need of the to level हामीले प्रोभाइड गर्यो भने automatically we will change. Confrontation या कहिलेकाहीँ यस्तो हुन सक्छ अब या it is the value of OD. Confrontation means positive पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ. For betterment हामीले चाहिँ विभिन्न ह्युमन रिसोर्सेसलाई ग्यादरिङ गरेर हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ अटोक्र्याटिक वेमा पनि लिड गर्नुपर्ने आवश्यक हुन सक्छ. फर द बेटरमेन्ट कुनै एकजना दुईजना मान्छेको बेटरमेन्टको लागि होइन कि इन्टायर अर्गनाइजेसनको बेटरमेन्ट. यदि त्यस्तो चेन्ज गरेर बेटर हुन्छ भने देन वी निड टु कन्फ्रन्टेसन between and among different human resources. Participation is the very necessary for development. Yeah, अहिले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा पार्टिसिपेसन एन्ड कम्युनिकेसनको एकदमै ल्याक भएको देखिन्छ. त्यसैले अर्गनाइजेसन कहिले पनि डेभलप हुँदैन. सो वी निड टु पार्टिसिपेट all the reliable human resource, all the line managers, when we need to decide any objective, any mission, any vision, कुनै कामको बारेमा हामी डिसाइड गर्छौँ भने then participation is needed. Spirit of inquiry. यो मात्रै होइन, we need to spirit inquiry to काममा खट्ने जुझ्ने मान्छेहरूबाट हामीले फिडब्याक पनि कलेक्सन गर्नुपर्छ. Without feedback, without the spirit of different human resources to duty responsibility छैन भने we can't develop. Employees well-being कहिले पनि हामीले विभिन्न human resources, किनभने ultimately human resources are the backbone र उहाँहरूको काम उहाँहरूको बेनिफिटको लागि हामीले काम गरिदिनुपर्छ. Then we will change organizational development properly. Then objectives and goal of organizational development. The first one is organizational effectiveness. के को लागि हामीले चेन्ज गर्ने त, के को लागि डेभलप गर्ने त. The first of all, we need to develop, we need to change for betterment of organizational work, organizational efficiency को लागि, effectiveness को लागि, quick काम को लागि, better चाहिँ service को लागि, growth of organization को लागि, we have to change. Then employees well-being. हामीले डेभलप गर्दाखेरि चेन्ज गर्दाखेरि कहिले पनि यो माथि पनि आइसकेको छ भ्यालुमा. या we need to always focus for the well-being of different types of human resources. हामीले के भन्नुपर्छ भने काम गर्ने मान्छेकै चाहिँ बेनिफिटमा हामीले चेन्ज गरिरहौ, डेभलप गरिरहौ, हेल्प गर्नुस् भन्ने आधारले चाहिँ हामीले यो काम गर्नुपर्छ र पक्कै पनि यसको अब्जेक्टिभ भनेको एम्प्लोइजको वेलबिङमै फोकस भएको हुन्छ. कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट. या कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट ह्युमन रिसोर्सेस बेसमा कन्फ्लिक्ट रेज भयो भने we need to change or we need to develop. पुरानो पारालाई छोड्ने नयाँ पाराले, नयाँ सिस्टमले, नयाँ भिजनले, नयाँ मिसनले हामीले इस्टाब्लिश केही कुरा गर्यो भने देन अटोमेटिकली कन्फ्लिक्ट म्यानेज हुन्छ र अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्टको अर्को मेन मोटो अब्जेक्टिभ भनेको कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट हो. कोलाबोरेसन्स या बिट्विन एन्ड अमङ डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजिज, डिफ्रेन्ट प्लान्स, डिफ्रेन्ट पोलिसिज, डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन एज वेल. यदि डेभलप भनेको मर्ज गर्नु पनि, एक्विजिसन गर्नु पनि डेभलप हो. त्यसैले कोलाबोरेटिभ प्रोसेसमा हामीले चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको डेभलप गर्नुपर्छ. त्यो अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्टको अर्को गोल हुन जान्छ इन्भाइरोमेन्टल एडाप्टेसन. It is an important one because society and environment are the main factors of business enterprises. हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने प्रोफिटेबिलिटी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो सँगसँगै हामीले सोसाइटीलाई वेलफेयरहरू, सोसाइटीको के बेनिफिट हामीले कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटिज मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा राखिसकेका छु, हजुरहरूले हेर्नु होला. कुनै पनि बिजनेस इन्टरप्राइजेसले के चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्यो सोसाइटीमा र त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ हामीले एकदमै पोल्युसन
एकदमै हार्म हुने खालको चाहिँ एक्टिभिटी गर्नु हुँदैन त्यसलाई जोगाउने हिसाबले त्योसँग एडप्ट गर्ने हिसाबले पनि कहिलेकाहीँ हामीले अर्गनाइजेसन चेन्ज एन्ड डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सिस्टम वाइज चेन्ज त अटोमेटिकै हो यो सिस्टम बेसिकली सिस्टम वाइज चेन्ज चाहिँ बेटर हो these are the objectives or goal of organizational development so prerequisite to do यदि हामीले अब है हामीले चाहिँ यदि अर्गनाइजेसनल डेभलप गर्न खोज्यौं चेन्ज गर्न खोज्यौं भने के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो इट इज द भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अघि नै हामीले के भन्यो भने इट इज अ काइन्ड अफ लङ टर्म भिजन लङ टर्म प्लान अब्जेक्टिभ हो भने यो चाहिँ हामीले विभिन्न त्यो चेन्ज गर्नुभन्दा अगाडि विभिन्न पार्टहरुसँग डिस्कसन गर्ने विभिन्न इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्ने र त्यो आएको इन्फर्मेसनको बेसमा चाहिँ हामीले एक्जिक्युट गर्न सकेनौं भने देन दैट इज नट बेटर चेन्ज त्यो चेन्जले चाहिँ विभिन्न चाहिँ नेगेटिभ वेमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट ल्याउन सक्छ र एक्जिस्टिङमा चाहिँ हामीले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न पनि गाह्रो हुन सक्छ सो द फर्स्ट वान इज टप म्यानेजमेन्ट कमिटमेन्ट विभिन्न एक्जिक्युटिभ कमिटी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स एन्ड शेयर होल्डरको पहिला सबभन्दा पहिला कमिटमेन्ट हुनु पर्यो कि हामीले यो कुरोमा डेभलप गर्नुपर्छ यो कुरोमा चेन्ज गर्नुपर्छ यदि कमिटमेन्ट भयो भने इजिली वी क्यान चेन्ज यदि टप लेभल म्यानेजमेन्ट नै कमिटेड भइदिएन भने त्यो चेन्ज हार्मफुल हुन सक्छ है स्ट्रङ एन्ड इन्फ्लुएन्सियल म्यानेजर यस फेरि अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट टप लेभलले कमिट गर्दैमा त्यो इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ भन्ने छैन स्ट्रङ एन्ड इन्फ्लुएन्सियल लिडरशिप चाहिन्छ त्यसमा म्यानेजर चाहिन्छ देन वी क्यान लिड त्यो छ कि छैन भन्ने कुरोले पनि हामी हेर्नुपर्छ चेन्ज गरेको कुरो डेभलप गर्न खोजेको कुरो फेरि चाहिँ हामीले प्रोपरली त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट नगर्न पनि सकिन्छ है ड्यू टु ल्याक अफ स्ट्रङ एन्ड इन्फ्लुएन्सियल म्यानेजर अर लिडर्स क्यापेबल एक्सटर्नल कन्सल्टेन्ट कहिलेकाहीँ के पनि हुनसक्छ भने वी निड टु हायर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कन्सल्टेन्ट र त्यो कन्सल्टेन्टको क्यापेबिलिटिज त्यो कन्सल्टेन्टको चाहिँ थिङ्किङ पावर त्यसको भिजन पनि के कस्तो छ भन्ने कुरो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है यदि कसैले यस्तो चेन्ज गर भन्दियो तर चेन्ज गर भन्दैमा त्यो अनुसार हामीले जाने होइन कि त्यो चेन्जका कन्सिक्वेन्सेसहरू के हुन्छन् भन्ने कुरो पनि हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ सक्सेसफुल पास्ट एक्सपिरियन्स भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट विभिन्न पास्ट डेटा पास्ट इन्फर्मेसन पास्ट हिस्ट्री एउटा त आफ्नै अर्गनाइजेसनको पास्ट डेटाहरू हेर्ने एउटा चाहिँ मार्केटमा त्यस्तो चेन्ज गर्दाखेरि डेभलप गर्दाखेरिका विभिन्न सक्सेसफुल पास्ट हिस्ट्रीहरू एक्सपिरियन्सहरू के छ त्यो पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ कि अर्गनाइजेसनल चेन्ज गर्नुभन्दा अगाडि बिल्ड इन रिवार्ड सिस्टम या त्यसपछि देन वी हेभ टु बिल्ड है अब चाहिँ रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट इज भेरी नेसेसरी इन द बिजनेस अब हामीले चेन्ज गर्न खोज्यौं अथवा डेभलप गर्न खोज्यौं भने वी हेभ टु त्यो रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको सिस्टम चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्छ पास्टको हिस्ट्री पास्टमा भएका कमी कमजोरी र अहिले प्रेजेन्टमा एक्जिस्टिङ हामीसँग भएको रिसोर्सेस र त्यसलाई इफेक्टिभ रिसोर्सेस छ भने त्यसलाई फ्युचरमा कसरी लिड गर्ने त्यसको लागि एकदमै रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट सिस्टम चाहिँ हामीले बिल्ड अप गर्नुपर्छ देन इन्टरनलाइज्ड अफ ओडी इफोर्ट अब इन्टरनलाइजेसन अफ अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट इफोर्ट भनेको हामीले यदि त्यो इन्टरनेसनली एन्ड नेसनली एक्सेप्टेड गर्न सकिने कन्डिसन छ भने मात्रै हाम्रा विभिन्न चाहिँ इफोर्टहरू अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्टका के छन् हामीसँग विभिन्न टाइपको त्यो ह्युमन रिसोर्सेस त्यो टेक्नोलोजिकल रिसोर्सेस फिजिकल रिसोर्सेस फाइनान्सियल रिसोर्सेस छ कि छैन त्यो हामीले इन्टरनली हामीले के गर्नुपर्छ एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ यदि हामीसँग त्यो रिसोर्सेस छैन भने कहाँबाट यदि तुरुन्तै लोकल रिसोर्सेस हायर गर्न सकिन्छ भने त समस्या हुँदैन यदि इन्टरनेसनलबाट चाहिँ रिसोर्सिङ गर्नु पर्यो आउटसोर्सिङ गर्नु पर्यो हायर गर्नु पर्यो भने then we need to think about different other resources as well. So these are the prerequisite of organizational development. Our process चाहिँ कसरी how we need to develop, we need to change. First of all, we have to identify the problems. We have to identify the problem from different areas, different departments. कहाँबाट त्यो चेन्ज गर्ने चाहिँ प्रब्लम आयो that we have to त्यसको डायग्नोसिस गर्नुपर्छ यदि हामीले डायग्नोसिस गर्न सकेनौं प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्न सकेनौं भने देन वी कान्ट सल्भ प्रब्लम डाटा कलेक्सन देन इट इज अ काइन्ड अफ रिसर्च हो है यो भने रिसर्च वेमा हामीले चाहिँ विभिन्न प्रोसेसहरू के गर्नुपर्ने हुन्छ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ देन वी नीड टु डेभलप
एन्ड डाटा कहाँबाट कलेक्सन गर्ने भने मार्केटबाट पनि कलेक्सन गर्ने, इन्टरनली विभिन्न डिपार्टमेन्टबाट पनि कलेक्सन गर्ने, के प्रब्लम रेज भएको त्यसलाई कसरी सोल्युसन गर्ने, सोल्युसन गर्दा विभिन्न स्ट्राटेजीहरू हामीले कसरी अपनाउने, विभिन्न चाहिँ टेक्निकहरू कसरी अपनाउने भन्ने कुरो दैट वी हेभ टु थिङ्क, फिडब्याक एन्ड कन्फ्रन्टेसन। देन अब त्यो डाटा कलेक्सन गरिसकेपछि वी हेभ टु अब त्यहाँ मिटिङ कन्डक्ट गर्ने, मिटिङ कन्डक्ट गर्दाखेरि विभिन्न टाइप्स अफ ह्युमन रिसोर्सेसलाई हामीले चाहिँ एउटै प्लेसमा डिस्कसन गर्ने, कन्फरेन्स बनाउने, मिटिङ गर्ने र त्यसबाट फिडब्याक पनि लिने र कहिलेकाहीँ कन्फ्रन्टेसनको अवस्थामा पनि हुनसक्छ र त्यस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ फलो गर्नुहुन्छ। देन एक्सन प्लान, एक्सन अब सबै कुरो बनाइसकेपछि देन वी हेभ टु फलो इन्टरभेन्सन। कहिलेकाहीँ अब त्यहाँ चाहिँ प्लानले काम गरेन भने देन वी हेभ टु इन्टरभेन्सन गर्ने कुरो पनि आउन सक्छ। देन इभ्यालुएसन, र अब हेर्नुहोस् है, इभ्यालुएसन गरिसकेपछि हामीले जुन चेन्ज गर्यौँ, जुन डेभलप गर्यौँ, त्यो डेभलपबाट कस्तो रिजल्ट आएको छ भन्ने कुरो हामीले एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिज आर द प्रोसेस वी हेभ टु फलो। या देयर आर डिफ्रेन्ट टेक्निक्स, अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट, इन्टरभेन्सन टेक्निक्स एन्ड अप्रोचेस पनि भन्छ। एउटा इन्डिभिजुअल इन्टरभेन्सन, इन्डिभिजुअललाई कसरी कोच गर्ने, कसरी तिनीहरूलाई चाहिँ राम्रो बनाउने भन्ने कुरो, काउन्सिलिङ एन्ड कोचिङ, सेन्सिटिभिटी ट्रेनिङ, त्यही डेभलप गर्ने, चेन्ज किन गर्ने भन्ने कुरो एकदम सेन्सिटिभ वेमा चाहिँ हामीले ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्नुपर्छ। एन्ड सर्वे फिडब्याक, त्यो इन्डिभिजुअल इन्टरभेन्सन भयो, टेक्निक भयो। देन ग्रुप टेक्निक्स, इन्टरभेन्सन इज अ टेक्निक है। एन्ड टिम बिल्डिङ, हामीले ग्रुपमा टिम बिल्डिङ गर्नु पर्यो, प्रोसेस कन्सल्टेसन गर्नु पर्यो। देन इन्टर ग्रुप डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो त्यो ग्रुप इन्टरभेन्सनको उसमा। अनि अर्गनाइजेसनल इन्टरभेन्सनको चाहिँ अर्गनाइजेसनल रिस्ट्रक्चरिङ, सुन्नुहोस् है, अर्गनाइजेसनल रिस्ट्रक्चरिङ, अनि टास्क एन्ड टेक्नोलोजिकल चेन्जेसहरू, किनकि रिस्ट्रक्चरिङले मात्रै हुँदैन, जुन प्रेजेन्ट वेमा भएको विभिन्न चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर कस्तो छ त्यो स्ट्रक्चरलाई पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, टेक्नोलोजी कस्तो छ त्यसलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। गोल सेटिङ गर्दाखेरि एमबिओ एन्ड स्मार्ट वेमा हामीले चाहिँ गोल बनाउनु पर्ने हुन्छ। एन्ड देन क्वालिटी अफ वर्क लाइफ अटोमेटिकली कुनै पनि बिजनेसको चाहिँ क्वालिटी अथवा काम गर्ने मान्छेको लाइफको क्वालिटी चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। दिज आर द इन्टरभेन्सन, दिज आर द टेक्निक्स यु विल गेट इन द एक्जाम। फेरि मैले यो रिपिट गरेँ, देयर आर डिफ्रेन्ट टेक्निक्स अफ अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट। एउटा इन्डिभिजुअल इन्टरभेन्सन, हामीले तिनवटा कुरो यसमा हेर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने, कोचिङ गर्ने, एन्ड सेन्सिटिभिटी ट्रेनिङ दिने, अनि फिडब्याक सर्वे गर्ने। त्यस्तै ग्रुप इन्टरभेन्सनमा टिम बिल्डिङ गर्ने, टिम बनाउने, प्रोसेस कन्सल्टेसन गर्ने, हामीले डेभलप गरेको प्रोसेस पनि विभिन्न टिम मेम्बरलाई हामीले चाहिँ कन्सल्टेसनको रूपमा दिने, डिस्कसन गर्ने। इन्टर ग्रुप डेभलपमेन्ट, त्यसपछि त्यसले भएन भने हामीले ग्रुपभित्रै पनि इन्टर ग्रुप डेभलप गर्ने, एउटा टास्कलाई हामीले फुलफिल गर्नको लागि विभिन्न सब ग्रुपहरू, सब टिमहरू हामी बनाउन सक्छौँ। देन अर्गनाइजेसनल इन्टरभेन्सन भनेको अर्गनाइजेसनल रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने कि टप लेभल, मिडल लेभल, लो लेभलमा जुन स्ट्रक्चर छ त्यो स्ट्रक्चरमै चेन्ज गर्ने हो कि टास्क एन्ड टेक्नोलोजिकल चेन्ज गर्ने हो कि। गोल सेटिङ गर्दाखेरि वी हेभ टु सेट आवर गोल विथ द प्रोसेस अफ म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ विथ स्मार्ट वेमा। स्मार्ट भनेको स्पेसिफिक हुनु पर्यो, मेजरेबल हुनु पर्यो, एटेनेबल हुनु पर्यो, रियलिस्टिक हुनु पर्यो, टाइम बााउन्डेड। यस मिन्स के हुनु पर्यो, त्यो हामीले फिजिबल, त्यो काम गर्न सक्ने हुनु पर्यो है। त्यसपछि त्यो मेजरमेन्ट गर्न सक्ने हुनु पर्यो, एटेन हुन सक्नु पर्यो। देन रियलिस्टिक र टाइम बााउन्डेड भनेको विथिन मिनिमम टाइम फ्रेमभित्र हामीले बनाएको अब्जेक्टिभ गोल पनि के हुनु पर्यो, एचिभ हुनु पर्यो। सो स्पेसिफिक, मेजरेबल, एटेन गर्न सकिने, अचिभ गर्न सक्ने, अचिभेबल, रियलिस्टिक र टाइम बााउन्डेड। यसको फुल फर्म चाहिँ मैले 2-3 पटक भने। एमबिओ भनेको म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ हो। हामीले अब्जेक्टिभ सेट गर्दाखेरि जम्मै मान्छेहरू ग्यादरिङ गरेर अब्जेक्टिभ सेट गर्यो भने अटोमेटिकली यो इट विल बी स्मार्ट हुनसक्छ। अब यहाँ विभिन्न रिसोर्सेस, मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि यस्ता विभिन्न रिसोर्सेसहरूको बारेमा डिस्कसन गरेका छु। ह्युमन रिसोर्स, त्यसपछि अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ्स, 4 टाइप अफ यो क्याटेगोरिज, जस्तो टेक्नो स्ट्रक्चरल इनिसिएटिभ्स, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र ह्युमन प्रोसेस, एन्ड देन स्ट्राटेजिक चाहिँ अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट। यस्ता कुराहरूले हामी के गर्न सक्छौँ,
अर्गनाइजेसनको डेभलपमेन्ट गर्न सक्छौँ। सो टुडेज मैले यति नै डिस्कसन गरेँ। अर्गनाइजेसनल कल्चर म योभन्दा पछिल्लो भिडियोमा डिस्कसन गर्ने नै छु र पक्कै पनि बीबीएस सेकेन्ड इयरको र म्यानेजमेन्टका विभिन्न स्टुडेन्ट्स एन्ड ह्युमन रिसोर्सेससँग रिलेटेड विभिन्न मान्छेहरूको लागि दिस इज आई मिन फ्रुटफुल हुनसक्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। सुनिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला।